भगत वत्सल अंतरजामी दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गरीब नवाज सतगुरां ने कृपा कीती है, अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। सत संगत दा अमोलक सुभागा समा सतगुरां की कृपा दे नाल प्राप्त होया है। अमृत वेले तो सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी अंदर गरीब नवाज साहब जी के पावने स्थान की मर्यादा अनुसार पंज बाणियां का नितनेम होया। आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन सतगुरां की दया दृष्टि सदका महाराज साहब जी की पावन हाजरी अंदर गुरु कियां संगतां ने सरवण कीता है। पार ब्रह्म होआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। लड़ीवार रूप विच महाराज साहब जी रामकली राग की पहली वार दे अंदर पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, जिस दियां संपूर्ण 21 पौड़ियां हैं, जिस दे विचों 19 पौड़ियां की विचार पिछे हो चुकी है। 20 नंबर की जो पौड़ी है श्लोकां दे सहित, जिस विच महाराज साहब जी अज का पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। तो जिवें गरीब नवाज सतगुरु जी कृपा करदे शरदा भावना अदब सत्कार सहित सरवण करिए। उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज अपनी रसना तो उचारण कर रहे हैं। जिन्हां सतगुरां दे गुण गिणे नहीं जा सकते। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां राम। जिवें मींह दीआं कणियां नहीं गिणियां जा सकदियां। मींह पै रहा है और मींह दीआं कणियां किन्नियां क डिग रहीआं हन, इन्हां नूं कोई गिण नहीं सकता। भट्ट साहिबाना ने आखिया जिवें मींह दीआं कणियां नहीं गिणियां जा सकदियां, जिवें बनस्पति नहीं गिणी जा सकती, सारी धरती उत्ते किन्ने क दरख्त हैं कोई गिण नहीं सकता। जिवें शरीर दे रोम नहीं गिणे जा सकते, जिवें बसंत रुत दे खिड़े हुए फुੱल नहीं गिणे जा सकते, जिवें सूरज दीआं किरणां नहीं गिणियां जा सकदियां, जिवें चंद्रमा दीआं रिशमां नहीं गिणियां जा सकदियां, जिवें समुंदर की डूंघाई नहीं मापी जा सकती, जिवें गंगा दीआं लहरां नहीं कोई गिण सकता। ये सारियां जो हैं वस्तुआं इन्हां दी गिणती नहीं हो सकती है। पर फिर भट्ट साहब जी ने अगे आख्या कि कोई सतगुरु जी तो ज्ञान लैके, कोई शिव जी वांगू समाधि ला के इन्हां चीज़ां नूं गिण लवे ते भावें गिण ही लवे, पर भल्ले बंस दे विच प्रगट होने वाले धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज आप जी दे गुण नहीं कोई गिण सकता। धन हर बूंद बसो अरो मावल, कुसम बसंत गनंत न आवै। राव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंगे अंत को पावै। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਉਹਮ ਪਾਤਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਸ ਹੈ, ਸੰਸਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਗੋਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ, ਨਰਕ ਦੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਅਭਾਉ ਲੱਭੈ ਗਾਉ ਚੁੱਕੇ। ਅਭਾਉ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, 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 ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਨਿਆ ਵੈ, 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 ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਨਿਆ ਵੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1609 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਮਰਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। 1609 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1631 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਪੁਰਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ 84 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 84 ਇਸ਼ਨਾਨ 84 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 22 ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਥਾਪੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, 6 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਖਾਧੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਤਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 23 ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, 23 ਤਾਪ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾਇਆ, ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਚੜਾਈ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਭਾਨ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ, ਸੋਤੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਦੂਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾ, ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ। ਤੋ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਆਸਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਸਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਲਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟਾ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਿਟਾ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣ, ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ। ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਿਆ, ਜੋ ਮਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ, ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦਾ। ਮੁਰੀਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ, ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਅੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਚੇਤੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹੁ। ਆਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਂਡੇ ਖਰੀਦਾਂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਕੜੀ ਥੱਲੇ, ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਵਾਂ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ 5-7। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਸੇਠ ਨੇ ਘਿਓ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਿਓ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਘਿਓ ਹੀ ਡੁੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਣ ਬਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਲੰਮੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਬਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਛ ਆਸਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਲਾਉਣੀ
ਆਸਾ ਤਿਆਗਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਏ, ਕਿਉ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਿਛ ਆਸਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਇਹ ਬਪੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਪੜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਵੇਂ ਆਸਾ ਲਾਵੇ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਾਸਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵੇਂ। ਬਪੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਬਪੜੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਬਪੜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਭੁਲਾਏ ਸੋਏ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔੜੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 21 ਦੀਆਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਆਵੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹਣਤ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹਣਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਣਤ 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 ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਣਤਯੋਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਣਤਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹਲੇ 40 ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ 80 90 ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਣਤਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਨਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਨਵੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। 5 ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਵਤਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਅੰਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅੰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੈਸੰਤਰ, ਅਗਨੀ ਬਾਲੀ ਗਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਬਲੀ। ਚੌਥਾ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, 5ਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤ ਤੇ 5ਵਾਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਮੈਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਤਨ ਦੇ ਵੇਚਦੀ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਕਦੀ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, 5ਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤ, ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਏਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਗੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹਣਤ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ। ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ।
ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕਾਰ ਤਰਕਾਰ, ਲਾਣਤਾਂ ਲਾਣਤਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਤਾਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਜੋ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਜੋਗ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜਿਆ ਫੱਬਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਤਰਕਾਰ ਜੋਗ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ, ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਕੁਟੰਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਧ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਹੈ, ਤਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਨ ਵਰਤਾ ਦਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਕਹਾਉਣਾ, ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇਗਾ ਵਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਇਹੋ ਧਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਜਾਈਏ, ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ, ਵਰਤੀ ਜਾਈਏ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਆਰਾਧੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹਰੇਕ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਗਮ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਏਕ ਭਾਨ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਰਾਵ ਰਟਿਆ ਸਰਬਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਰਬੱਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਜਾਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੱਚਾ ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਓ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਰਾਵ ਰਟਿਆ ਸਰਬਤ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।